حاجتنا إليك كثير حاجتنا إليك كثير حاجتنا إليك كثير وأنت عليم بها وبصير وخبير اللهم إنا نخاف بك ونخاف بمن يخاف بك ونخاف بمن لا يخاف بك اللهم بحق من يخاف بك لا يخاف بك بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ورد بعلمك الذي لا تنام واخلق بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يولد بها الإنسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والابتعاد تثبت بها في الصدور من الإيمان كوائله وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك إذعان وتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فضله ونفله عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا
الفاتحة إلى الأنبياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بنية قبول وتوبة كل سوء ومأمور في الدين والدنيا والآخرة. دافية لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأحبابنا وساتفنا في الدين مالوف وعافية وعلانية. أن الله ينور قلوبنا وقالبنا من الهدى والتقى والأفضل والموت على دين الإسلام والإيمان من محنة ولا امتحان بحق سيد ولد أدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم ولك الحمد يا الله يا مولانا ربنا لا إلا هو الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله المبدئ جل جلاله المعيد جل جلاله المحيي جل جلاله المميت جل جلاله. الرحمن يا رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم
subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wa ali amma ba'd. Yang sama kita muliakan dan kita hormati guru-guru besar kita, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi yang saat ini masih dalam perjalanan, juga Habib Jindan bin Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jindan yang pada malam hari ini beliau ma'dzur karena baru datang dari perjalanan jauh dari Uzbekistan. Tapi bukan nonton bola, nemenin gurunya Habib Muqar bin Muhammad bin Salim bin Habib bin Syekh Al-Bakar bin Salim. Kita doakan guru-guru kita dan guru-guru kita yang lainnya panjang umur, sehat, afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sama kita muliakan Sahibul Bait Bapak Haji Abdillah beserta keluarga besarnya. Kita doakan panjang umur, sehat, afiat, dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para asatidzah, para guru yang hadir, Ustaz Anwar, Ustaz Septian Zahri, Ustaz Alhamdan, Ustaz Husni Mubarak, dan juga saya punya orang tua Ustaz Ahmad Haji Ahmad Junaid, dan para asatidzah yang lainnya. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru kita dapat terus mengajarkan kita, mengenalkan kita kepada Allah dan kepada Nabi besar Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para sesepuh, orang tua yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan duduk hadirnya kita di majelis ini menambah pundi-pundi pahala di hadapan Allah dan menambah keberkahan dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berkumpul di pembukaan daripada majelis bulanan, majelis Miftahul Jannah, yaitu majelis Asmaul Husna yang di latar belakangi atau dipimpin pembacaan Asmaul Husna itu oleh Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah pembukaan setelah libur panjang daripada bulan Ramadan sekaligus bulan Syawal. Kita mulai kembali aktivitas bulanan kita baca zikir Asmaul Husna, yang mana pembacaan zikir Asmaul Husna kemudian didampingi dengan Rotibul Antos, dan ditemani dengan tadi habis maghrib kita baca Yasin tahlil. Sebelumnya lagi Sa'ah Fatimiyah. Waktunya Sayyidah Fatimah memilih waktu di hari Jumat yang diyakini itu hari atau waktu yang dikumpulkannya doa, yaitu sore hari Jumat. Kita baca dari selawat Fatimiyah. Mudah-mudahan rangkaian demi rangkaian apa yang dibaca pada malam hari pada saat ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mesti yakin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah wa antum muqinun bil ijabah. Doa sama Allah harus yakin bahwasanya doa kita pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hari Jumat. Nah, kita tadi mulai dari sore. Pada hari itu kata Nabi, hari Jumat ada satu waktu sa'atan la yuwafiqu ahadun, tidaklah seseorang bertepatan berdoa maka itu doanya masih dikabul. Nah, ulama beda pendapat, itu waktu yang dikabul di hari Jumat apakah pagi-pagi, siang-siang, sore-sore, sampai malam-malam. Ada yang mengatakan di antara duduknya dua khatib. Ada yang mengatakan di malam Jumat sepertiga akhir malam Jumat, dikuatkan dengan hadis yang lain
nazala rabbuna ila sama'i dunia dengan hadis tersebut. Tapi saya dapat memilih waktu yang mustajab di hari Jumat adalah ba'da asar yaum Jumat, setelah sholat asar di hari Jumat. Jadi ada saat Fatimiyah disebutnya. Kita walau masih di pesantren tuh bacanya apa namanya salawat Fatimiyah. Salawat Fatimiyah dikumpulkan oleh saya punya guru Habib Zain bin Ibrahim Sumir. Beliau kumpulkan, nah itu dibaca di pesantren kita apa namanya salawat Fatimiyah. Alhamdulillah kita di sini kita baca juga setiap sore Jumat salawat Fatimiyah. Ini salawat yang mubarakah, salawat yang diajarkan oleh salam kita terdahulu. Kita ini kalau bukan ngikutin salam kita bakal tersesat. Al-khair kullal khair fil ittiba'i salam. Wasyar kulla syar fil ibtida'il halal. Kata ulamanya Syekh Bukhari kalau nggak salah, beliau katakan yang paling terbaik itu dari yang terbaik adalah ikutin datu-datunya kita, ikutin orang-orang tua dulu, orang-orang soleh terdahulu. Yang paling sesat, yang paling jahat, yang paling tidak baik adalah ikut mode terbaru. Ikut modern terbaru, begitu. Ikut ajaran-ajaran yang baru pasti salah. Jadi kalau ikutin jalurnya orang-orang soleh terdahulu, pasti benar. Karena mereka punya pengalaman dan mengalami apa yang mereka amalkan. Di para salafun, para mabadi, para aulia, para ulama kita dulu, mereka tidak ajarkan satu amalan, satu ilmu kecuali mereka sudah amalkan dan mereka sudah mengalami tersebut, mengalami daripada amalan yang diamalkan, sehingga setelah dia mengalami baru diajarkan kepada orang lain. Begitu. Jadi kita sekarang ini di akhir zaman kita mulai digoyang biar agak lupa-lupa dikit sama-sama. Yang digoyang agar kita jauh dari salah-salah kesalahan orang-orang soleh terdahulu. Banyak yang ngaku salah, banyak modelnya. Begitu. Kita dibikin kabur, dibikin bingung. Nah, biar hati kita itu apa namanya tidak menjadi bingung, tidak menjadi bimbang, tidak apa namanya menjadi bingung terhadap mana yang benar dan mana yang salah, adalah dengan cara memperbanyak berpikir. Karena kesalahan suka bingung yang benar yang mana ya, yang ini apa yang ini. Kadang-kadang dibanding-bandingkan Ustaz pula dengan Ustaz pula, Kiai pula dengan Kiai pula, Habib pula dengan Habib pula. Ini ulama pula dengan ulama pula, dibanding-bandingkan kita pilih yang mana yang benar. Begitu, kadang-kadang seperti itu kan. Untuk menanggulangi dari hal yang semacam itu banyak baca zikir. Zikir macam-macam, mau zikir sambil hiburan boleh, sambil tempuran boleh, sambil rame-rame boleh, sendirian boleh, dalam hati boleh, teriak-teriak boleh. Nanti jangan teriak di kupingnya orang. Teriak-teriak di kupingnya orang bahaya nanti. Zikir boleh, macam-macam gayanya boleh. Begitu. Tadi Al-Quran disebutkan zikir mau tiduran, mau duduk, mau tempuran, mau bagaimana pun keadaannya, zikir kepada Allah boleh. Asalkan di tempat yang suci, di tempat yang bersih, bukan di kamar mandi, bukan di WC, bukan di tempat sampah. Begitu. Jadi ini banyak zikir. Roti otos boleh, roti hadas boleh, roti hizib nawawi, hizib banyak, hizib nongso, hizib bahar, hizib al-idrus, dan seterusnya, hizib sayyidi, hizib samra, zikir la ilaha illallah. Perbanyak dan yang paling mudah. Jadi kalau mereka mau baca zikir yang semacam itu banyak-banyak, paling tidak kita punya andalan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sholawat paling simpel. Kalau kita baca la ilaha illallah, boleh jadi la ilaha illallah kita nggak diterima sama Allah. Tapi kalau sholawat sama Nabi itu pasti diterima. Pasti
diterima. Amal bainal mukuli wa ruhiha illa shalah ala Nabi Muhammad. Amal kita itu semuanya antara diterima atau ditolak. Tapi kalau salawat kepada Nabi Muhammad itu sudah pasti diterima oleh Nabi Muhammad, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salawat kita pasti nyampe ke Nabi Muhammad. Dan dibalas salawat kita kepada Nabi Muhammad dengan salamnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sahabat udah menyatakan itu. Nabi udah bilangin, nanti salawat kalian itu bakal diantarkan kepada saya. Sahabat bilang, ya Rasulullah, bagaimana itu salawat sampai Allah bulita? Wafat balita, bukankah engkau nanti kalau dikubur udah meninggal, udah habis, udah nggak ada ruhnya, bagaimana membalas salamnya? Nabi SAW, kalau itu ada salawat itu nanti akan disampaikan kepada aku dan aku akan membalas daripada salam tersebut atas apa yang kau bacakan. Begitu. Alhamdulillah. Ini apa namanya? Hadirnya kita di majelis yang semacam ini juga salah satu andalan kita adalah kita punya amal yang baik. Karena kita duduk di sini nih, duduk di majelis yang semacam ini, di mana aja majelisnya bagus. Majelis salawat bagus, majelis ilmu bagus, majelis fikih bagus, majelis zikir bagus. Yang tak bagus sampai majelis gosip. Kalau nggak bagus kalau majelis gosip. Kalau majelis ilmu belajar, baca salawat, baca Al-Quran, semuanya baik. Semuanya bagus dan itu Allah menegaskan di dalam hadis qudsinya, di dalam hadis yang panjang di akhir Allah katakan humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Jadi kalau dikumpul sama kelompok yang semacam ini, kelompok yang hadir pengajian, baca maulid, zikir, majlis taklim, majlis ilmu, itu kata Allah humul la yashqa bihim jalisuhum. Itu adalah kelompok orang yang tak akan menjadi siang duduk sama mereka. Tak akan siang kalau duduk sama majlis yang semacam ini, majlis ilmu yang semacam ini, dimanapun majlisnya berada. Begitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ini jadi andalan amalan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita lanjutkan daripada kajian kita, yaitu daripada kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kitab Nasihatul Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, masih membahas tentang fadlul ilmi, fadilah ilmu, fadilah ilmu luar biasa, menjelaskan sangat gamblang, kita sering dengar. Sangat kita sering dengar fadilah orang yang menuntut ilmu. Ada satu hadis Nabi SAW yang apa namanya, menurut Al-Baghdadi itu sangat menarik, dan ini boleh jadi menjadi daya tarik seseorang untuk lebih giat lagi dalam menuntut ilmu. Apa itu hadisnya? Nabi katakan, di sini disebutkan wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha taqabbala li talibil ilmi bi rizqihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin bagi orang penuntut ilmu dalam urusan rezekinya. Jadi kalau udah bicara rezeki, itu biasanya rajin kan. Kalau urusan rezeki rajin. Lihat aja amal ibadahnya kebanyakan orang. Lihat. Yang paling rajin dikerjain apa itu amalnya? Amal sunnah. Pasti sholat duha nggak pernah hilang. Jangan ditinggalin sholat duha. Kenapa? Karena dikatakan sholat duha itu dapat mempermudah daripada rezeki. Terus ada lagi amalannya, baca waqiah, hadis asal, biasanya nggak pernah ditinggal. Kalau yasin biarin yang ketinggalan. Mau tambahan barangkali penyelamat dari siksa kubur, nggak akan ada ketinggalan, tapi waqiah jangan ketinggalan. Kenapa?
itu adalah surat apa namanya yang memudahkan daripada rezeki. Begitu. Kata Nabi SAW, orang kalau baca surah Waqiah akan tertimpa yang namanya faqr, tertimpa yang namanya kemiskinan, kesulitan. Yang menunjukkan bahwasanya orang itu kalau dalam urusan rezeki rajin, padahal kita mesti garis bawahi daripada hal-hal yang disampaikan oleh Nabi SAW itu, kita mesti garis bawahi yang memberikan kita rezeki, yang memberikan kita kemudahan rezeki itu bukan daripada buat duha, sholat duhanya, bukan daripada sholat waqiahnya, bukan daripada itu semuanya, tapi yang yang memberikan kita rezeki adalah Allah. Jadi tetap kita sholat duha, sholat duha harus dianjurkan, baca waqiah jangan ditinggalkan. Tapi niat kita sedikit-sedikit kita perbaiki. Kita baca waqiah, kita sholat duha, jangan pengen biar jadi lancar nih, biar interview diterima sholat duha dulu, begitu kadang-kadang. Biar sehatnya turun, baca waqiah dulu, begitu kadang-kadang. Kita niatnya kita sholat sedikit aja, kita lupa kita sholat duha karena Allah, kita baca waqiah karena Allah. Kita lagi apa namanya rayu Allah melalui sholat duha dan melalui surah Waqiah. Sehingga kalau kita udah rayu, masa hilang kita udah rayu, kita udah dekati, tak dikasih juga rezekinya begitu. Yang kafir sholat aja dikasih rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Di Al-Quran disebutkan tuh, Inna Allah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah ada hewan yang melata di muka bumi ini, tidaklah ada makhluk yang hidup di muka bumi ini. Siapa itu makhluknya? Manusiakah atau binatangkah? Itu maka Allah menjamin daripada rezekinya. Nah, terkait dengan hadis ini hadis jangan ingat buat orang tuntut ilmu rezeki. Kata Imam Haddad di sini disebutkan وهذا تقبل الخاصة بعد تقبل العام الذي تقبل الله به لكل دابة في الأرض في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فيكون معناه زيادة التيسير ورفع المؤونة والألفة في طلب الرزق وحصوله. Kata Imam Haddad, hadis ini adalah menunjukkan jaminan Allah Subhanahu Wa Taala yang khusus, terlepas dari jaminan yang umum. Apa itu jaminan umum tadi itu? Ayatnya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jaminan umum Allah jamin semua makhluknya dapat rezeki. Semua makhluk dapat rezeki semuanya. Kalau kita yang merasa makhluk, tenang aja kita pasti punya rezeki. Begitu. Makanya tuh ada salah satu cerita saya membantu. Dan di mana ada orang mau meninggal dunia. Keluarganya singkat cerita, apa namanya ini sudah saatnya udah mau ajaran dan mau meninggal. Nah, dia kata yang lagi sekarang belum waktunya saya meninggal, masih ada satu rezeki saya yang belum saya terima. Apa itu? Sebelah susu. Padahal sini ada susu dicari, sebelah susu. Setelah dia minum baru dia meninggal. Artinya apa? Artinya orang selama dia masih hidup, dia pasti punya rezekinya. Gak ada orang hidup gak ada rezekinya. Seorang rezekinya gak ada. Itu cuma istilahnya syafaqah yang kita aja sebagai hamba yang kurang bersyukur. Itu hanya apa itu? Beruntuknya kita ya. Bernumpangnya kita karena kita kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita sadar bahwasanya rezeki itu bukan hanya nominal harta duit, rezeki itu bukan cuma 100.000, 200.000, 100.000, 50.000, 20.000, tapi rezeki itu luas. Ini kita bukan
hadir di majlis yang semacam ini, kita punya guru sampaikan begitu. Duduk hadir kita di majlis yang semacam ini adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki yang halal. Terus sehatnya kita rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus apa lagi? Akal yang kita bisa pakai berpikir rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Allah berikan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah gitu anaknya soleh-soleh gitu. Ganteng-ganteng, cantik-cantik kalau gitu anak itu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan karena cuma agak megang duit, kita mendumal rezeki kita sama rezeki. Dan sehat. Anak-anak cantik-cantik, pintar-pintar, cuma nggak megang duit banyak aja. Begitu. Tapi tetap dia beruntung. Berarti kurang bersyukur, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan anak-anak padahal rezeki udah Allah berikan. Itu Allah tahu nggak? Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan kalau seandainya nilai nikmat atau rezeki itu lebih berharga daripada sebelah sayap nyamuk, maka Allah akan kasih minum walaupun sepenuh kepada orang kafir. Jadi artinya itu rezeki kita tenang aja, tenang aja, rezeki kita masih ada. Pasti ada usaha harus, usahanya kita harus, usahanya kita untuk mencari rezeki bukan dengan niat kita berusaha untuk mendapatkan hasil yang tinggi. Kalau begitu caranya kita bakalan bersyukur. Artinya apa? Artinya kita berusaha, kita hitung dengan kadar usahanya kita. Kita itu kalau kadar usahanya kita, maka hasilnya pasti akan lebih banyak. Kalau kayak begitu modelnya kita bakalan mendukung, kita bakalan ngiri sama orang, bakalan hasut. Orang dulu bilangnya bakalan sirik sama orang. Lihat orang leha-leha, duitnya banyak. Kita kerja keras sampai ganti pulang kepanasan, duit megangnya pas-pasan dulu, cuma cukup buat makan, buat minum. Kalau sakit berobat mesti minjem sama orang. Begitu. Karena orang bekerja itu kita mesti ganti dulu mindsetnya kita. Bekerja bukan untuk menghasilkan uang. Kita kerja bukan untuk menghasilkan uang, tapi kita bekerja adalah untuk ibadah. Kita kerja untuk ibadah. Begitu. Kalau kita kerja untuk uang, kan habisnya kita bakalan terus kerja, hasilnya tetap begitu-begitu aja. Gak akan berubah sesuai dengan apa yang Allah kasih. Tidak tambah banyak dengan makin kelasnya usaha, tidak tambah sedikit makin malas-malasan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki segitu ya segitu jumlahnya. Begitu. Tapi kita mesti lihat menuntut daripada mencari rezeki, mencari pekerjaan itu harus wajib. Karena dengan niat untuk ibadah. Nah, ibadahnya kita dalam mencari rezeki. Allah tidak menutup mata. Nabi Muhammad tidak tinggal diam, tidak dicuekin. Orang-orang pekerja keras sama Nabi Muhammad tidak dicuekin. Nabi Muhammad banyak komentarnya tentang orang-orang yang bekerja mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal. Disebutkan oleh Nabi SAW, Afdalul a'mal al-kasbul halal. Paling afdalnya amal adalah mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang harus paling afdalnya amal. Kita bingung kok amal apa aja nih yang bikin kita selamat dari neraka, bikin kita dapat ridhonya Allah. Maka bekerja mencari rezeki yang halal. Kelihatannya memang mengejar dunia, ternyata ada pahalanya kalau niatnya benar. Kalau niatnya benar, ternyata ada pahalanya. Hanya Nabi bilang tuh niatul mu'min khairun min amalihi wa amalul munafiqin khairun min niyatihi. Niatnya orang mukmin itu lebih bagus daripada amalnya. Dan ini niat sampai amal.
Kalau ngamal kan udah dikerjain. Kalau niat kan belum apa-apain, baru niat doang. Kok bisa niat lebih bagus? Sebab niat ini lebih selamat daripada niat. Kalau ngamal, kita boleh jadi kerasukan yang namanya riya, pengen dipuji orang. Begitu. Terus niatnya orang munafik, tapi amalnya orang munafik lebih bagus daripada niatnya. Kok bisa? Ya, amalnya orang munafik yang bagus sana. Karena orang munafik amalnya sholat. Walaupun sholatnya dia pulang-pulang, sholatnya dia terpaksa. Kan begitu. Orang-orang munafik ikut sholat tapi Nabi Muhammad. Ikut pakaian dia Nabi Muhammad, tapi di belakangnya Nabi Muhammad. Dia jadi maki Nabi Muhammad, jadi maki orang-orang Muslim. Nah, amalnya dia lebih bagus tuh daripada niat busuknya dia. Yang lebih busuk lagi niatnya orang-orang munafik. Begitu. Nah, pekerjaan yang kita cari yang sifatnya dia bisa berubah jadi pahala mempertinggi pahala dia dengan niat yang baik, niat rencana rezeki yang halal, pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus lagi Nabi bilang pernah Nabi jangan Nabi udah sampai jarang sekali nanti dari umat di akhir zaman adalah apa namanya harta mendapatkan daripada harta yang halal. Jangan. Tapi sulit mencari harta yang halal, sulit itu Nabi ingatkan. Dan satu lagi yang jarang juga di akhir zaman apa? Mausul atau yudhakun bihi, yang bisa dipercaya. Kalau kata anak yang sekarang teman-temannya itu teman-teman yang sekarang tipu semuanya. Depannya kayak sombong, di belakangnya gerobak ya, begitu. Jadi apa namanya itu jarang ditemukan. Terus lagi puji, innallaha yuhibbul mu'minin al-muhtarin. Nabi puji orang-orang yang bekerja, mencari pekerjaan yang halal. Innallaha, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bekerja, mencari pekerjaan yang halal. Kalau Allah dicinta kepada orang itu berarti dia itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Nah, kalau orang yang dicintai oleh Allah berarti dia adalah kekasihnya Allah. Nah, kalau kekasihnya Allah ya dia berarti wali Allah. Karena wali Allah adalah wali Allah itu adalah kekasihnya Allah. Jadi maka menjadi wali itu harus selalu pegang tasbih, pakai sorban, imamah, rapi, begitu. Bukan begitu. Jadi yang bekerja di kantor, yang berdagang, yang bekerja dengan pekerjaan apapun, dengan pekerjaannya yang dia niatkan dengan niat yang baik, ternyata bangga derajatnya dia di sisi Allah tinggi tingginya sehingga dia menjadi kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hidup itu sesuai kadar posisinya kita. Jangan memaksakan posisinya kita. Posisinya kita sesuai sama kadar posisinya kita. Jangan kita memaksakan diri kita untuk menjadi sesuatu yang di luar kapasitas kita. Allah hanya akan menguji kita kecuali kita mampu. Inna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha. Maka sahabat alaiha maktasabat. Allah hanya akan menguji orang kecuali yang sekiranya dia mampu. Kalau nggak mampu, kita akan menguji dia. Nah, kita juga mesti hitung diri kita juga. Kita pantasnya di mana nih? Kita pantasnya jadi kiai atau jadi ustaz atau jadi murid atau jadi muhibbin aja atau jadi tukang kirim aja begitu. Kita hitung diri kita begitu. Jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan diri begitu. Kalau memaksakan diri akhirnya batal. Terus lagi Nabi puji talabul halal
ada jihad. Dan orang cari halal itu ada jihad fisabilillah. Itu hasil banyak Nabi Muhammad mengomentari tentang orang yang bekerja mencari yang halal. Karena ini makanan halal itu penting. Makanan halal penting. Dan ini paling jarang diperhatikan sama orang. Makanan halal paling jarang diperhatikan sama orang. Padahal ini sangat penting dan sakral. Sangat luar biasa sakralnya. Mirip dengan perjalanan kita kepada sholat. Kita jaga sholat, hidup kita akan bahagia. Kita siap, mungkin boleh jadi sholatnya kita nggak benar, kan begitu. Nah ini makanan juga begitu. Makanan halal itu Nabi itu bersih. Man akal haram, benar. Man akal susta, benar ulami. Orang yang makan haram, maka neraka jahanam lebih berhak baginya. Terus Nabi tegaskan lagi, man akal haram, asad jawarihu sya'a am-alah. Dari makanan alimah Allah Ta'ala. Kalau dimakan haram, itu anggota badannya semua secara otomatis refleksnya langsung kepengen maksiat, langsung kepengen berbuat dosa. Dia sadar atau dia tidak sadar, dia mau atau dia tidak mau, otomatis. Makanya kita jangan heran kalau ada orang yang merasa susah banget ya hadir pengajian, hadir majelis ilmu. Kok saya susah banget ya mau sholat berjamaah, kok saya susah banget ya mau sholat minggirnya berkali-kali. Begitu hadir majelis ilmu susahnya anaknya ada aja alasannya, ada aja halangannya, bukan alasan dia nggak mencari alasan, tapi ada aja halangannya. Entah sedangnya putus, udah hampir mau keluar geripis, cuma gara-gara geripis itu bisa jadi langkah. Apa bensinnya habis, begitu, ingat, macam-macam itu. Karena itu disebutin juga di sini nih. Tapi namanya di dalam kitab ini, Imam Haddad menukil hadis Nabi yang panjang dan Nabi SAW kalau Nabi di akhir hadis tersebut Nabi katakan, yulhamu su'ada. يعني العلم ويحرم الأشياء. Jadi ini hadir majelis semacam ini adalah ketika ada orang yang bisa hadir di majelis yang semacam itu, yang semacam ini adalah dia itu orang-orang pilihan yang Allah kepengen dia jadi bahagia, pengen dia jadi bahagia. Karena Allah ilhamkan buat orang-orang yang berbahagia dunia akhirat, Allah ilhamkan dia untuk bermakan ilmu agama, dan Allah akan haramkan orang-orang sial kepada dia daripada ilmu agama. Jadi boleh kita jadi introspeksi buat diri kita. Apa namanya? Kira-kira kita masuk golongan orang-orang sial atau orang-orang yang betul-betul dalam tahu diri gimana? Makanya kita kan yang tahu diri kita sendiri. Kita nggak usah mikirin orang lain, dosanya orang lain nggak bikin bahaya kita. Dosanya dia mungkin begitu luar biasanya nggak bikin kita celaka. Yang bikin kita celaka ya dosanya kita sendiri. Nah kita lihat, kira-kira diri kita ini, yang paling tahu diri kita sahibnya akan lebih kami. Yang punya rumah lebih tahu apa isi rumahnya. Ibunya lebih tahu isi rumahnya daripada tetangganya. Jadi lihat diri kita, kira-kira kita lebih senang hadir majelis ilmu ketika ada, kita lebih senang hadir majelis ilmu atau kita lebih senang hadir di tempat-tempat yang lain. Begitu. Kalau kita senang hadir majelis ilmu, bersyukur dan banyak-banyak bersyukur. Jangan dialih-alih, jangan
merasa pede kan kalau pengamatan tersebut suka berlebihan. Orang kadang-kadang pengamatan tersebut sampai nyampe ke ujung merasa lebih hebat, lebih baik daripada orang lain kalau dia bilang begitu. Jadi kita koreksi tuh. Kira-kira kita lebih demen nih duduk di majelis ilmu. Terus kalau kita sampai majelis ilmu kira-kira betah nggak kita di majelis ilmu? Kira-kira nyaman nggak kita di majelis ilmu? Atau jangan-jangan ketika kita duduk di majelis ilmu kita merasa gelisah, kita merasa gundah gulana, pengen buru-buru selesai. Itu kapan tahun tuh berapa tahun yang lalu tuh? Mungkin 2 tahun saya tidak pas waktu zaman COVID tuh. 2 tahun atau 3 tahun hari Abdurrahman Grisha Jubris waktu datang kemarin dia juga sampai itu. Beliau sampaikan kebetulan beliau dulu satu kamar sama saya di saat di Jawa, satu kamar. Beliau sampaikan di sini waktu itu kan ada ini juga pesantren terhambat juga di dalam waktu itu. Ada Habib Jidan juga datang. Biar Abdurrahman bilang kurang lebih orang tuh kalau punya hati dia bakalan betah di dalam majelis ilmu. Orang kalau punya hati, hatinya sehat. Bukan liver beda lagi, cuma penyakit hati. Ini penyakit hati, sombong, ujub, hasud, dengki dan lain sebagainya. Nah kalau hatinya sehat, dia bakalan betah di majelis ilmu. Kalau dia hatinya tidak sehat, bakalan gelisah di majelis ilmu. Bisa minimal minimal main handphone. Duduk di majelis ilmu, tenang memang duduk, tapi main handphone. Begitu, itu tenang juga namanya. Makanya tuh kita mungkin boleh kita kiaskan dengan ungkapan yang mengatakan orang mukmin, itu orang mukmin itu di masjid atau di musallahnya itu bagaikan ikan di dalam air. Karena ikan di dalam air gak gelisah, gak pengen keluar. Kalau kita di dalam air pengen keluar, kalau nggak keluar. Tapi orang-orang munafik di dalam masjid, di dalam mushola, di dalam istana itu bagaikan burung di dalam sarang, bagaikan burung di dalam apa namanya sangkan. Gelisah dia pengen keluar, kalau bisa keluar dia bakal keluar. Iya, burungnya ngoceh benar. Suaranya enak, dia enak. Kita nggak tahu yang dia omongin. Boleh jadi dia nyari anaknya, boleh jadi dia nyari bininya, boleh jadi dia gelisah, makanya dia ngoceh aja begitu. Harusnya apa namanya? Ini ilmu tidak diilhamkan sembarangan orang. Ini ilmu tidak diberikan oleh Allah ke sembarangan orang. Ilmu sendiri bahkan mengatakan dengan bahasanya dia. Ini tidak bagi. Nah, ilmu ini dalam bahasa dia bilang berikan semua yang kamu punya, hartamu, terus apa lagi, waktumu, usiamu, akal pikiranmu, semuanya kamu serahkan untuk saya, untuk mencari ilmu. Yang saya berikan hanya secuil kata ilmu. Yang saya berikan hanya sedikit dan terlalu banyak. Begitu. Orang menuntut ilmu. Kita ambil contoh. Namanya siapa ya? Yang paling gampang. Yang blog biasanya Muhammad Ali menuntut ilmunya. Seumur hidupnya menuntut ilmu. Hidupnya dengan penuh dengan ilmu. Tak keluar dari ilmu. Begitu juga Nabi Zaid dan Ibrahim tersebut hidupnya tak keluar dari ilmu. Belajar dan mengajar. Maka sampai setua itu masih belajar dan mengajar. Bila itu selama itu dengan adabnya, dengan kesempurnaan khusyuknya, menjaga hatinya, segala macam itu yang beliau dapat itu daripada ilmu. Ilmu agamanya luar biasa. Ilmu agamanya sangat luas, luar biasa. Belajar yang utama yang kita kenal gitu. Tapi coba kita minta tolong habis coba kami kita bikin kesalahan. Nggak bisa, nggak tahu ilmunya, nggak tahu yang beliau dapatkan
ilmunya luas memang, tapi sedikit daripada ilmu yang sangat luar biasa. Begitu. Begitu juga sebaliknya. Kita minta tolong sama B.J. Habibie. Nah, tolong ajarin jelasin ilmu tafsir, bakal ngerti. Tapi kalau kita minta tolong bikin pesawat, dia jagonya. Begitu. Dia ahlinya, dia bisa bikin pesawat. Begitu. Artinya ilmu terpelihara. Kita belajar sungguh-sungguh khusyuk, dikasihnya sedikit. Apalagi kita jadi main-main. Begitu. Dan orang yang diilhami untuk mencintai ilmu, mencari ilmu adalah orang yang Allah pengen dia itu menjadi baik. Nah, yuridillah bihi khairan yufaqihu fid-din. Orang kalau dimudahkan berkecimpung dengan ilmu agama, mau dia belajarnya sebagai murid, mau dia sebagai gurunya, mau dia sebagai muhibinnya, mau dia yang khidmah belajar dia, apalagi aja cuma nyiapin kopi, atau cuma mijitin kiainya. Jadi banyak ceritanya itu, termasuk yang kita ngajak juga waktunya lontos. Beliau Umar bin Abdurrahman lontos selalu tidak lepas. Nabi Umar bin Abdurrahman lontos, kita kalau baca Fatihah selalu kita sebutkan Syekh Ali bin Abdillah Ma'rus. Syekh Ali bin Abdillah Ma'rus melazimi daripada Habib Umar bin Abdurrahman lontos. Beliau enggak berpaling daripada orang lontos itu. Tenang, jangan selebrasi dulu. Belum saatnya. Itu ngantuk apa gimana itu? Ngantuk apa gimana? Kalau ngantuk bisa dilawan. Tapi kalau lanjut, kalau ngantuk nggak bisa dilawan. Orang bisa baku hantam kalau ngantuk, bisa baku hantam kalau masalah betul. Biasa. Tapi mau apa lagi? Nabi Umar bin Abdurrahman lontos. Nabi Umar selalu kita baca Fatihah sama selalu disebutkan Nabi Umar. Saya Nabi bin Abdurrahman. Saya Nabi bin Abdurrahman tugasnya bagian kopi buat yang belajar di majelis taklimnya Nabi Umar. Bagian kopi itu saya Nabi bin Abdurrahman. Kerjaannya, istirahatnya hari-harinya begitu aja, bagian kopi, jadi Nabi Umar begitu hari-hari sampai satu waktu Nabi Umar perintahkan Habib Ali dan Syekh Ali bin Abdurrahman sambil kitab. Ali ambil kitab mana saja, dia ambil dipilihnya, dilihat diambil yang diambil kebetulan kitab Bidayatul Hidayah kalau nggak salah. Akhirnya Habib Umar diminta untuk dibaca sama Habib Ali, akan saya Ali dan Abdurrahman. Jadi beliau namanya membaca daripada kita sedikit, dari sedikit itu dia dapatkan ilmu yang luar biasa, yang namanya keberkahan yang ada di Nabi Muhammad SAW. Dia bisa dapatkan karena kebersihan daripada hati. Kedua, ta'zim sama ulama. Ta'zim sama ulama. Lebih lagi ta'zim sama Suriah, cucunya Nabi Muhammad SAW. Oke. Jadi ta'zim ini penting. Ta'zim, nah kita kadang-kadang suka pakai ta'zim tuh. Ta'zim ini kita kurang. Anak ilmu, anak ada ilmu, anak syiar-syiar agama, kita kurang ta'zim. Makanya kita dapatkan hamdan. Yang kita dapatkan hamdan. Kita kadang-kadang sampai ulama kita di depannya, di situ di belakangnya kita ngomongnya. Begitu dia. Begitu dia. Atau kadang-kadang nggak diomongnya, tapi dibandingin. Ulama yang ini lebih enak bicaranya. Ulama yang ini enak sih, cuma kalau yang ini enak banget ngomongnya. Cuma konyol, yang semuanya dibahas.
Itu tahu nggak ulama? Saya punya guru tuh hanya seperti Hasan Kamarun, sering sampai gitu. Itu tahu nggak kiai, ulama, guru itu, mereka kita manusia juga punya dosa, ini punya dosa, tapi mereka itu ulama mengajarkan orang kebaikan, ngajarin orang kebaikan. Itu tahu nggak? Ngajarin orang kebaikan itu Nabi Mesir. Inna Allah wa malaikatahu wa ahla sama wa ahla ardi hatta hamlata fi dunya wa hatta al-huta fi ba'di la yusalluna ala al-mu'allimin nasir khair. Kata Nabi SAW. Yaitu hadis dosa segala hari ketika guru menukil dari hadis tersebut. Itu mereka gak masuk, gak terjaga, bisa dosa juga, bisa salah juga. Nah kita sebagai orang yang wajib menghormati mereka, kita jaga lisan kita, jangan panjangkan lisannya. Begitu, kenapa? Karena mereka itu adalah orang yang mengajarkan orang lain kebaikan. Nah, kalau mengajar kebaikan, itu Nabi bilang sesungguhnya Allah dan malaikatnya, Allah dan malaikat lebih jumlahnya, tapi itu banyak. Terus wahai salah, langit semuanya, kita tahu jumlahnya berapa. Kalau penduduk bumi kita bisa sensus. Kalau penduduk langit siapa yang bisa sensus? Wahai arti, semua penduduk bumi, semuanya, bukan cuma manusianya, binatangnya, hewannya, bebatuannya, pepohonannya. Bahkan lebih dikhususkan lagi yang ada di Muhammad, hatta adalah di dunia. Bahkan semua yang ada di longkang-longkang, bahkan ikan yang ada di longkang. Jadi ulama ada yang katakan berarti ikan disebutkan juga. Ada yang mengatakan itu ikan nggak punya lidah, ikan nggak punya lidah. Sebut suaranya ada. Begitu artinya, ini yang nggak punya lidah aja, la yusalluna ala mu'allimin nasir khair. Mereka itu semuanya disebutkan tadi oleh Nabi Muhammad SAW meminta istighfar, meminta rahmat kepada Allah buat dia para orang yang ngajarin kebaikan. Kenapa itu? Dia punya dosa kesalahan, iya kan salah. Ulama punya salah ada salahnya, ada khilafnya, salah bicara mungkin, salah sikap mungkin dan lain sebagainya. Tapi mereka punya kebaikan lebih besar daripada kesalahannya. Belum lagi yang ngajarin orang lain lagi. Udah sering disampaikan ada orang yang ngajarin kebaikan seperti dia melakukan kebaikan tersebut. Pahala, caranya pahala. Gurunya ngajarin muridnya. Dia kalau punya muridnya satu, kalau muridnya punya puluhan ribu punya murid berapa puluh ribu. Pahala semua yang dia lakukan, yang gurunya yang pertama itu. Jadi mereka kalau ulama itu pahalanya sangat luar biasa, sangat banyak. Nah kita jangan lancang. Apalagi merasa kita kan juga ulama, kita boleh dong komentari dia, begitu modelnya. Jadi kita tuh jangan lancang sama kita mesti pertama lagi takzim kita kepada mereka ulama. Kemudian takzim kita kepada syariat, agama, takzim kita kepada masjid, mushola, majelis ilmu, yang kita itu. Nabi Muhammad SAW yang hidup di kelilingnya Nabi Muhammad SAW itu ada yang namanya Abu Jahal, ada yang namanya Abu Lahab, tapi ada juga yang namanya Sayyidina Abu Bakar, ada yang namanya Sayyidina Umar, ada namanya Sayyidina Ali, Sayyidina Zubair bin Awwam, dan seterusnya. Kok bisa beda? Padahal dia hidupnya sekampung. Boleh jadi setiap hari kumpul dengan Nabi Muhammad. Tapi ada yang Abu Jahal lawan Nabi Muhammad, ada yang Abu Lahab menyakiti hati Nabi Muhammad, ada yang Sayyidina Abu Bakar selalu pernah jauh dari Nabi, selalu mendekat
diri kepada Nabi Muhammad. Oh, beda ya. Karena ada salah satu orang yang datang kepada Nabi Muhammad. Baru dia ini orang masalah besar Yahudi. Beliau melihat Nabi Muhammad baru lihat dari jauh wajahnya. Demi Allah ini muka bukan modelan muka. Oh, baru lihat mukanya itu kelihatannya bukan muka bohong. Baru lihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Belum kenal, belum ngobrol. Baru lihat ini bukan model-model tipikal bohong. Beliau. Belum lagi ada cerita orang lain datang baru lihat Nabi Muhammad langsung kepengen masuk Islam. Dan ini Abu Jahal apa? Kebahagiaan yang begitunya. Kok dia melihat setiap hari Nabi Muhammad, kenapa kok dia nggak kepengen masuk Islam? Emang dia nggak yakin Nabi Muhammad itu adalah Syariat Al-Amin? Emang dia nggak yakin? Emang dia nggak tahu Nabi Muhammad itu nggak pernah bohong dari semenjak hidup, dari semenjak lahir nggak pernah sampai nanti berbohong sayang sekali. Bahkan musuh-musuhnya yang nggak demen sama Nabi Muhammad, titip duitnya sama Nabi Muhammad, saking percayanya sama Nabi Muhammad. Tapi kenapa kok ada yang modelnya Abu Jahal, ada modelnya Abu Lahab, ada yang modelnya Abu Bakar, Zain Abu Bakar. Itu semuanya yang membedakan tahu nggak? Yang membedakan adalah ta'zim Zain Abu Bakar beda dengan ta'zimnya Abu Jahal. Zain Abu Bakar memandang wajah Nabi Muhammad SAW adalah dengan peralatan ta'zim mengagungkan yang luar biasa. Sehingga beliau Abu Bakar yang biasa aja menjadi Sayyidina Abu Bakar yang luar biasa setelah ta'zim yang kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu. Abu Jahal orangnya ganteng. Abu Lahab lagi. Abu Lahab itu orangnya tampan. Abu Jahal juga. Nabi Muhammad sampai pernah berharap antara Abu Jahal dan yang mana ada masuk Islam dia Islam ini semakin berjaya dengan salah satu dari dua orang tua Abu Jahal, saya lakukan sama-sama Abu bin Hisham dan Abu Bakar Abu Jahal saya berangkat saya lakukan begitu. Tapi Abu Jahal begitu kenapa karena nggak ada ta'zim sama Nabi Muhammad. Karena kita cerita atau riwayat yang disebutkan bahwa Abu Jahal seringkali apa namanya mencuri-curi dengar, nanti sering dan menguping bacaan Al-Quran orang. Nanti didengar oleh Al-Quran. Karena mereka ngerti orang-orang Arab ngerti syair bahasa yang indah dan tahu. Dia indah sampai senang dengan bacaan Al-Quran. Sering dia mencuri-curi pendengaran. Tapi kita nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Karena kurang pengagungan kepada Nabi Muhammad. Yang namanya pengagungan baru kemarin yang melawan ajaran nenek moyang, begitu. Apa namanya membawa ajaran sesat, begitu. Nabi Muhammad dicaci maki segala macamnya. Begitu. Jadi kita kaya sekarang melihat orang-orang baik, ulama-ulama kita dikatain begini, dikatain begitu, jelek-jelekin begini. Nabi Muhammad kan selamat dari itu semuanya. Nabi Muhammad dibilang orang gila, dibilang tukang tol, dibilang dibilang tukang tenun, begitu. Macam-macam Nabi Muhammad diboikot. Nabi Muhammad dikagumi padahal kakek Nabi Muhammad orang besar juga. Di kota Mekah tapi diboikot 3 tahun sampai makan dedaunan yang nggak layak untuk dimakan. Misalnya Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya makan daun-daun yang sampai namanya nggak layak, diboikot 3 tahun nggak boleh jual beli sama keluarga Nabi Muhammad dan kelompoknya Nabi Muhammad selama 3 tahun. Diboikot Nabi Muhammad SAW karena dia punya kampung, bukan yang punya kampung lagi. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, semua makhluk ada kali kita yang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dia dibawa Quran. Kenapa? Karena mereka kurang ta'zim sama Nabi Muhammad. Kurang ta'zim sama Nabi Muhammad. Apa disebutkan di dalam nafsu di hasbi hakikotika rugi. Idil fata hasba hakikotihi rugi wa kullu ma lam ya'taqid lam ya'taqid. Disebutkan oleh
Ulangannya itu idil kata hasba i'tiqadihi rufi'. Seseorang itu naik derajatnya tergantung pengagungan dia kepada sesuatu tersebut. Pengagungan dia kepada Allah, pengagungan dia kepada Rasulullah, pengagungan dia kepada aturan agamanya Allah, syariat, pengagungan dia kepada masjid, musalayan, dan juga majalisul ilmi. Itu tergantung daripada keyakinan dan pengagungan dia kepada itu semuanya, maka dia akan mendapatkan derajat Allah yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man lam yahtaqib lam yahtaqib. Orang yang tidak punya rasa pengagungan, maka dia tidak akan mengambil manfaat dari apa yang ada di hadapannya. Jangan dapat apa dari Nabi Muhammad, malah dapat kesialan, malah dapat kesengsaraan. Abu Lahab malah lagi, keluarganya lagi, tapi malah diabadikan kesengsaraannya oleh Al-Quran. Sampai tiada akhir habib pada itu saya apa namanya Abu Lahab. Begitu kan akan ada surah pengagungan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan begitu. Kita kalau mau selamat, jangan kita lancang. Lisan kita jangan lancang sama ulama. Lisan kita jangan lancang sama ahli ilmu. Siapapun orangnya, mau dari kalangan habaib, mau dari kalangan kiai, mau dari kalangan orang-orang kaya, mau dari kalangan orang-orang miskin, sekalipun dia punya ilmu, kita mesti hormat dia. Kita mesti agungkan, kita muliakan. Kita bukan memuliakan orang yang kita mengeluarkan ilmunya, agar kita dapat daripada kemuliaan daripada apa yang dia dapatkan. Karena tuh tergantung daripada pengagungan kita kepada sesuatu, maka kita akan mendapatkan daripada sesuatu tersebut. Begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik hidayah, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk menuntut ilmu, untuk selalu ada di majelis ilmu, untuk selalu timbul di hati kita kecintaan akan ilmu, dan seluruhnya anak-anak kita, keluarga kita, cucu kita, paling tidak kalaupun kita tidak menjadi orang yang ahli ilmu, anak kita ada yang menjadi ahli ilmu. Kalau anak kita, cucu kita, minimal ada salah satu daripada keturunan kita yang menjadi ahli ilmu, karena ahli ilmu itu adalah derajatnya di bawah anak kita satu tingkat, yang dapat memberikan syafaat kepada keluarganya ataupun orang-orang yang dia kehendaki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam syafaatnya para ulama, masukkan kita ke dalam syafaatnya para anbiya, masukkan kita ke dalam syafaatnya para syuhada, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita, baik itu hajat dunia, hajat akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang sulit-sulit dalam kehidupan kita Allah berikan jalan keluarnya. Yang susah Allah gampangkan. Yang punya hutang Allah mudahkan untuk membayar daripada hutang tersebut. Dan semoga yang belum dapat pekerjaan yang halal Allah berikan kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan yang halal, yang barokah, yang memberikan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang belum punya istri, semoga Allah berikan istri yang salehah, dan yang belum punya suami di dalam, mudah-mudahan Allah berikan suami yang saleh, yang bisa menjadi imam, yang bisa membimbing ke jalannya Allah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah mudahkan dalam menuntut ilmunya. Allah berikan kecerdasan, Allah berikan hafalan yang kuat, dan sehingga Allah jadikan orang-orang yang sukses nantinya di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat afiat, panjang umur, Allah jauhkan dari segala penyakit, baik itu penyakit zahir maupun yang batin. Yang sakit di antara kita, baik penyakit yang ringan maupun yang berat,
Semoga Allah angkat segala penyakitnya. Allah berikan kesembuhan yang sempurna, afiat yang sempurna, kesehatan yang sempurna. Kalaupun Allah cabut nyawa kita, Allah cabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah. Wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bacakan sekali lagi, kita niatkan, kita khususkan untuk keluarga kita yang kurang sehat. Khususnya tadi sudah dibaca juga di awal, kita bacakan lagi khususnya keluarga kita, orang tua kita, Bapak Haji Sa'ari, Ibu Haji Dahlia, Bapak Haji Mursyahid, kemudian Ibu Bapak Haji Saudi. Allah berikan kesehatan yang sempurna, afiat yang sempurna. Allah berikan umur yang panjang dalam keadaan sholat, dalam keadaan dijauhkan dari segala penyakit. Ala hadhihi ini ya, dan semua daripada keluarga kita hadirkan nama-nama mereka yang kurang sehat. Allah angkat segala penyakitnya. Ala hadhihi ini ya, wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadirin hadirat yang dimuliakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taqabbal du'ana wastajib rajana wa la tukhayyib rajana wa ballighna munana wa qi hajatina dunyana wa akhirana wa shfi mardana